سال 2008 جمہوریت کی بحالی کا سال یا پھر منظم انداز میں ریاست کو یرغمال بنانے کا سال، آئینی اصلاحات کا سال یا پھر ریاستی اداروں کو بے بس اور مفلوج بنانے کا سال۔ 2008 تا 2018 پاکستان کی تاریک ترین دہائی جو پاکستان کو آگے لے جانے کے بجائے پیچھے لے گئے۔ This is decade of darkness۔ 2008 سے 2018 تک میں اس کو ڈیکیڈ آف ڈارکنس کہتا ہوں، سب سے برا وقت ہے۔ جعلی اکاؤنٹس اور بیرون ملک رقم منتقل کرنے کے فراڈ کے بعد اومنی گروپ بینکوں کے پیسے بھی ہڑپ کر گیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری پر توشخانہ ریفرنس میں فرد جرم عائد۔ جعلی ٹیٹیوں کے ذریعے شہباز شریف اور ان کے خاندان نے 2008 سے 2014 تک 3.1 ارب روپے حاصل کیے۔ سابق صدر آصف علی زرداری پر پاک لین اور ٹھٹہ واٹر سپلائی ریفرنس میں فرد جرم عائد۔ چیئرمین نیب کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا مجال ہے کہ وہ میرے اوپر کیسز بنوائے؟ شہباز شریف کو اشتہاری قرار دیتے ہوئے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ پی ٹی وی سے لے لیں آپ، یہ یوٹیلیٹی سٹورز لے لیں، پی آئی اے لے لیں، سٹیل میں لیں، کوئی پاکستان کا مجھے ادارہ بتائیں جو انہوں نے تباہ نہیں کیا۔ مملکت خداداد پاکستان اور اس کے عوام کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کرپشن ہے۔ کرپشن کا یہ ناسور پاکستان میں اس قدر سرایت کر گیا تھا کہ 2018 تک اس برائی کو برائی ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ میرے بچوں، پاکستان بھی ضروری ہے، کرپشن ہوتی ہے، پیسے کھائے جاتے ہیں۔ سال 2008 پاکستان میں یوں تو جمہوریت کی بحالی کا سال تھا، لیکن یہ ملکی تاریخ کی تاریک ترین دہائی کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ پاکستان کو پچھلے 10-12 سال میں دیکھتے ہیں تو ہم ہر چیز کے اندر ہماری جو ٹریجیکٹری ہے وہ نیچے کو جا رہی ہے۔ تو ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ تقریباً سٹیگنیٹڈ رہی ہیں۔ 2008-9 کے قریب ہماری وہی 22-23 ارب ڈالر کے قریب تھی ہماری برآمدات۔ یو این کا ایک انڈیکس ہے، میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، ای گورنمنٹ ڈیولپمنٹ انڈیکس، آپ اس کے اندر دیکھ لیں تو آپ کی رینکنگ پچھلے 10 سال میں نیچے گئی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان 2006 میں طے پانے والا میثاق جمہوریت دراصل چارٹر آف کرپشن ثابت ہوا۔ یہ نیا سوشل کانٹریکٹ 18th امینڈمنٹ کی شکل میں سامنے آیا، جس میں غیر منظم طریقے سے اختیارات صوبوں کو منتقل کیے گئے۔ وفاقی حکومت کا سائز دیکھیں تو پچھلے 10 سال میں 35% اضافہ ہوا۔ حالانکہ 18ویں ترمیم کے بعد جب وفاق کا کردار کم ہو گیا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وفاقی حکومت کا سائز چھوٹا ہوتا اور صوبائی حکومتوں کا سائز بڑا ہوتا۔ ایک بے ہنگم طریقے سے حکومت کا سائز بڑھایا، اس سے نہ صرف آپ کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا بلکہ آپ کی جو پینشنز کے بل ہیں جب حکومت بڑھتی رہے گی تو اس میں بھی اضافہ ہوگا۔ 2008 سے پیپلز پارٹی کے دور سے شروع ہونے والا کرپشن کا یہ چوپٹ راج 2018 تک نون لیگ کی حکومت کے خاتمے تک زور و شور سے جاری رہا۔ آمدن سے زائد اثاثے ہوں یا منی لانڈرنگ کا افریح، قرضوں کا انبار ہو یا تیزی سے گرتی معیشت، ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ ہمیں اسٹیٹک تھی 2008 سے 2018 تک۔ یہ ایک ڈیکیڈ آف ڈارکنس تھا، اس میں کافی حد تک انکمپیٹنس بھی تھی اور کرپشن بھی تھی۔ اقربا پروری کی داستانیں ہوں یا شاہی اخراجات کا تذکرہ، اداروں کی تباہی کا ذکر ہو، مجرموں کی پشت پناہی یا ججز بلیک میلنگ کی بازگشت، غرض اس 10 سالہ تاریک دہائی میں جمہوریت کے نام پر ایسے اقدامات کیے گئے جو ملک کے لیے زہر قاتل ثابت ہوئے۔ شریف خاندان کی ٹیلی گرافک ٹرانزیکشنز ٹیٹیز اور زرداری خاندان کے جعلی اکاؤنٹس کرپشن کے ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ منی لانڈرنگ، مکسنگ گڈ منی ود بیڈ منی تاکہ آپ کے پیسے ٹریس نہ ہو سکیں، آپ اس کو باہر کے اکاؤنٹوں میں جمع کرائیں پھر آپ واپس ہی منگواتے ہیں۔ ہماری فارن ایکسچینج ریگولیشن نے بھی اس میں ہیلپ کیا۔ جب آپ نے کہا کہ آپ کی ریمیٹنس آئے گی نو کویسچن آسک، تو لوگوں نے دھڑ دھڑ پیسے حوالہ کنٹری سے باہر بھیجے اور وہاں پہ جو بھی اس کو کرنا تھا وہاں سے واپس ٹی ٹیز اور ریمیٹنسز منگائیں۔ آئینی ترمیم کی آڑ میں ذاتی مفادات کو فوقیت دی گئی، ملک کی سلامتی اور ترقی کو داؤ پر لگا دیا گیا، جمہوریت کی مضبوطی کے نام پر احتساب کے اداروں کو مفلوج کر دیا گیا، اور تو اور روزگار فراہم کرنے کے نام پر ریاستی اداروں کو دیوالیہ کر دیا گیا۔ ہم اپنے اسٹیٹ اور انٹرپرائزز کو آج تک ریفارم نہیں کر سکے۔ ابھی میں سرکولر ڈیٹ کی آپ سے بات کروں گا، ہم اس کو ریفارم نہیں کر سکتے۔ اور 2008 سے 13 کا جب آپ پیریڈ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی ریفارم نہیں ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سیاسی گٹھ جوڑ نے کس طرح سے
मुल्की इदारों को मफलूज किए रखा। पहले तो कोई मनी ट्रेल नहीं होता था, कैश ट्रांजैक्शन होते थे, तो उसके वजह से काफ़ी सारे मनी लॉन्ड्रिंग की एवेन्यू बन जाती थी। तो ये सारी चीज़ें एक सोर्स बन गई थी कि फॉर्मल इकॉनमी ग्रो नहीं करे, ग्रे इकॉनमी जो है ज़्यादा ग्रो करे। जब ताजिर और सनतकार तबका इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचा तो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत रियासती इदारों को ज़वाल पजीर बनाया गया ताकि चंद खानदानों के निजी तिजारती और सनती कारोबार तरक्की हासिल कर सकें, और इस तरह से रियासती इदारे मफलूज होते गए। स्टील मिल्स की तबाही की सबसे बड़ी वजह सियासी मुदाखलत बनी, जिसकी बिना पर ज़रूरत से ज़्यादा भर्तियां की गई। वही स्टील मिल्स जिसने जनरल मुशर्रफ के दौर में 2004 से 2006 तक 18 अरब रुपए मुनाफा, 7.8 अरब रुपए वाजबात की अदायगी और 6 अरब रुपए टैक्स अदा किया, 2008 में आसिफ अली जरदारी की हुकूमत आते ही वो इदारा तनज़्ज़ुली का शिकार हो गया और यूं 5 साला दौरे हुकूमत में इस कौमी इदारे का खसारा 100 अरब रुपए से भी तजावुज़ कर गया। इस इदारे को आपने ऐसा चलाया, आपने इंश्योर करा कि ये ठीक से नहीं चले। ज़्यादातर एम्प्लॉइज़ मून लाइटिंग करते थे, मतलब दूसरे काम उनके होते थे और वो एम्प्लॉयड थे स्टील मिल में, मगर उनको पूरी तनख्वाह दी जा रही थी। आपने कोई कोशिश नहीं करी कि उसको एक बेहतर इदारा बनाया जाए, तो यही करप्शन हुई है। 2013 में जब नून लीग की हुकूमत आई तो उसने अपने दावों के बरक्स इस अहम कौमी इदारे के खसारे में रिकॉर्ड 140 अरब रुपए का इजाफा किया और यूं स्टील मिल्स का खसारा 200 अरब का हिस्सा उबूर कर गया। 2015 में स्टील मिल्स की पैदावार बंद करने का सहरा भी नून लीग की हुकूमत को ही जाता है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के तकरीबन 55 माह के दौरे इख्तिदार में ये इदारा 30 माह बंद पड़ा रहा। मिल को जो है पहले माली तौर पर, फिर इंतजामी तौर पर और फिर टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो उसको बिल्कुल मफलूज करके रख दिया गया। रेलवे आमदोरफ्त के ज़राए में नुमायां हैसियत का हामिल है। सफ़र को सहल बनाने के अलावा ये मुल्की तरक्की और मईशत की बेहतरी में भी एक अहम किरदार अदा करता है। आसिफ अली जरदारी ने अपने दौरे हुकूमत में रेलवे की बागडोर गुलाम अहमद बिलौर जैसे नाअहल वजीर को सौंप कर रेलवे की बर्बादी का संगे बुनियाद रख दिया। गुलाम अहमद बिलौर ने तेजी से ट्रेनों की तादाद कम करना शुरू कर दी। रेलवे में मौजूद करप्ट अनासिर ने पहले ट्रेनों की हालत खराब की, फिर ट्रेनों की बंदिश और कुछ की तो बोगियां कम कर दी गईं और इसके साथ ही साथ किरायों में मुसलसल इजाफा किया जाता रहा, जिसकी वजह से मुसाफिरों की तादाद कम हुई और रेलवे का महकमा खसारे में चला गया। नून लीगी हुकूमत भी तबाही के इस सिलसिले में एक अहम कड़ी साबित हुई। 2008 से 2018 तक बंद होने वाली बोगियों का जायजा लिया जाए तो अक्ल दंग रह जाती है, क्योंकि 10 साला इस दौर में इस तादाद में 55% कमी हो चुकी थी। पाकिस्तान की मुनाफा बख्श ट्रेनों में शुमार की जाने वाली कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को खसारे में शुमार करके बंद करने का फैसला किया गया। नून लीगी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने रेलवे की आमदन में इजाफा जाहिर करने के लिए रेलवे के किराए 2 से 3 गुना बढ़ा दिए और यूं नाअहल हुक्मरानों की वजह से रेलवे का खसारा 50 अरब रुपए से तजावुज कर चुका है। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक 5 साल तक ये कहते रहे कि पाकिस्तान रेलवे मुनाफे में जा रही है, इसको हमने एक डिजिटल और मॉडर्न ट्रैक पर डाल दिया है। उसके बावजूद ये जो ऑडिट रिपोर्ट है पाकिस्तान रेलवे की, उसमें ये इंकशाफ किया गया है कि 3 खरब से ज़ायद रकम का 5 सालों में जो है इसमें खसारे का सामना करना पड़ा। दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शुमार होने वाली PIA को गुज़श्ता 2 अदवारे हुकूमत में तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया गया। 10 साला दौरे हुकूमत में इस इदारे के बाजबात में 6 गुना इजाफा हुआ। PIA के बाजबात जनरल मुशर्रफ के दौर में लगभग 70 अरब रुपए थे, जिन्हें जरदारी और नवाज शरीफ ने मिलकर 406 अरब तक पहुंचा दिया। मुनाफा बख्श इदारे को कौमी खजाने पर बोझ बना दिया गया। आसिफ अली जरदारी के दौरे हुकूमत में PIA में बेशुमार सियासी भर्तियां की गई। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बना दिया PIA को। जो पार्टी आती है अपने लोगों को भर देती है। ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तो नहीं है, इनकॉम्पिटेंट हो। ये एयरलाइन है। एयरलाइन जो है उसके अंदर लोग आपको बड़े चुन के डालने पड़ते हैं। पॉलिटिकल अपॉइंटीज लाते हैं, ऐसे लोगों को लाते हैं कि जिनके पास एयरलाइन का एक्सपीरियंस 0 होता है, उनको उस पोजीशन पर लेके आता है, वो सिर्फ उसी को प्लीज कर रहे होते हैं।
पिछले वाले जो लोग थे, एक साहब थे, उनके 3 भाई, एक अमेरिका में, एक लंदन में, एक पेरिस में, सब पोस्टेड है। मुशाहिद की बात करें, मुशाहिदुल्लाह, तो देखिए अब यही इस तरह होगा तो फिर तबाही होगी। इस इदारे के अंदर बेशुमार मुलाजमीन जिनमें पायलट्स भी शामिल हैं, उन्हें जाली डिग्रियों पर भर्ती किया गया और गैर मुनाफा बख्श रूट्स पर परवाजें चलाई गई। मुसाफिरों की तादाद में इजाफे के बावजूद तैयारों में इजाफा नहीं किया गया। 10 साल तो कंफर्म है। अप्रॉक्सीमेटली 25 डोमेस्टिक स्टेशन बंद किए, 55 इंटरनेशनल स्टेशन बंद किए, मेरे पास लिस्ट है। तैयारों की मुरम्मत के मामलात बरवक्त नजरअंदाज किए जाने के बायस शदीद माली नुकसानात भी उठाना पड़े। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुल्क की बागडोर संभालने तक मुल्क को मुकम्मल तौर पर दिवालिया कर दिया जा चुका था। एक तरफ बैरूनी कर्जों का अंबार था तो दूसरी तरफ खसारे और गिरती मईशत। ये सिर्फ 3 रियासती इदारों की तबाही का जिक्र है जिन्हें बजाय मुल्की तरक्की में हिस्सादार बनाने के मुल्की खजाने पर बोझ बना दिया गया। मुनाफा तो दरकिनार, ये इदारे अपने इखराजात पूरे करने के भी अहल नहीं छोड़े गए।